السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سٹار نعت خاں دیکھا اور سٹار علماء حضرات ہمارے ساتھ ہیں، اور ان سے آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے حوالے سے، جو کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے جس کے بارے میں جاننا اور فرائض میں شامل ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا ہم نہیں کرتے تو ہمارا پھر عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اب علماء حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور زکوٰۃ پر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ یہ بڑا اہم فریضہ ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اور کس طرح سے زکوٰۃ دینی چاہیے، کس کو دینی چاہیے، اس پر ہمیں بات کرنی ہے۔ آج ہم بات کریں زکوٰۃ کے حوالے سے، تو مفتی ولی صاحب آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ۔ اور ویسے مفتی صاحب ایک بات کو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اس دن ہم ٹائم کی اہمیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن ہمیشہ لیٹ آتے ہیں۔ چلیں یہ بھی لیکن اب جب بھی آتے ہیں ہمیں بڑا انتظار رہتا ہے آپ کا، اور ساری باتیں بچوں کو مینیج کرنا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے، والد کا کردار، گھر میں بیگم بھی ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر کراچی کی ٹریفک بھی۔ اچھا جی، خود ہی امتحان میں ڈال کے اب آپ کو بچانا بھی چاہ رہی ہیں۔ بس دیکھ لیں میرا طریقہ واردات دیکھیں نہیں سر، مفتی صاحب سے ہمارا مذاق ہے، اس لیے لائٹ انہوں نے بات کی اور وہ ماشاءاللہ مسکراتے رہتے ہیں۔ تو مفتی صاحب زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لوگ اس اہمیت کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، کچھ روشنی ڈالیے۔ زکوٰۃ تو ایک ایسا مسئلہ ہے، دیکھیں اسلام کے جو بنیادی اراکین ہیں نا، 5، بنی الاسلام علی 5، صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ اسلام کی بنیادیں رکھی گئی ہے، اس کا اسٹرکچر رکھا گیا ہے 5 چیزوں پر: لا الہ الا اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بیت اللہ۔ زکوٰۃ ان 5 چیزوں میں سے ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن کریم میں جا بجا ہے کہ اے مومنو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ سومو کے الفاظ اتنے نہیں ہیں روزے کے، زکوٰۃ دو، آتو زکوٰۃ، آتو زکوٰۃ، آتو زکوٰۃ، یہ بار بار ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جیسے ہم اللہ کا کوئی ٹیکس، یا جیسے ہمارے معاشرے میں آج کل بھتہ مافیا کا ایک سسٹم ہے، اس طرح کے کوئی چیز دے رہے ہیں، جبکہ یہ آپ کے مال کا میل کچیل ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے، آپ کی کمائی میں حلال اور حرام میں اس طرح کوئی مشتبہ مال آ گیا ہے، تو وہ چیز اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وما بینہما امور مشتبہات، ان کے درمیان میں مشتبہ امور ہے۔ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جو میری نوکری حلال ہے یا حرام ہے، جو میری جاب ہے حلال ہے یا حرام ہے، جو میں کما رہا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں اس میں آدمی کو اشتباہ سا ہو جاتا ہے، اس اشتباہ کے جو معاملات ہیں اس سے بچنے کا جو وہ ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ فمن اتقی المشتبہات فقد استبرأ لدینہ، جو مشتبہات سے بچ جائے گویا کہ اس نے اپنے دین کے لیے ہر چیز سے بیزاری اختیار کی اور وہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر چلا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، قیامت کے دن یہ جو مال ہے نا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَجُلُودُهُمْ، قیامت کے دن اس مال کو جو ہے نا لوہے کے جو ہے وہ بنایا جائے گا ٹکیا، اور اس سے ان کے پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کے جو ہے نا چمڑیاں یہ داغی جائیں گی، اور ان کو کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے طور فنڈ کے خزانہ کر کے اپنے لیے رکھا تھا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون، یہ جو تم نے غلط مال اور غلط طریقے سے گن گن کے رکھا تھا نا، اب اس کا مزہ بھی چکو۔ اور قیامت کے دن یہ مال گنجا سام بن کے آئے گا اور اس کو بار بار ڈسے گا۔ اس پہ بہت تفصیل ہے۔ اللہ اکبر۔ پروفیسر ٹائم چونکہ کم ہے، اس لیے یہ زکوٰۃ کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے ایسا سسٹم دنیا میں کہیں نہیں آیا ویلفیئر کا، اور باقاعدہ کہ فرض کر دیا گیا، تو اس سے بھی لوگ حیران ہو گئے، اکانومسٹ حیران ہو گئے۔ آج تک اس پہ اسٹڈی ہوتی ہے کہ کتنا خوبصورت نظام دیا ہے کہ جو غریب طبقہ ہے وہ بھی نیچے نہ رہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ میرے بندے چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جو مال ہے وہ بڑھے۔ اگر کسی کے پاس 100 روپے، وہ چاہتا میرے 200 روپے ہو جائے۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو ہر شخص کی خواہش ہوتی جو میرے پاس وہ پڑے۔ اللہ نے فرمایا آؤ میں تم کو بتاؤں تم اپنے مال کو کیسے دگنا کر سکتے ہو۔ واہ 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 واہ۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا مال دگنا ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا مال کیسے دگنا ہوگا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموالنا فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اللہ رب فرماتے ہیں وہ مال جو تم سود پر دیتے ہو،
और तुम चाहते हो वो माल सूद पर देते हो, वो अल्लाह क्या नहीं बढ़ता। अल्लाह के वो माल बढ़ता है जो तुम अल्लाह के नाम पर ज़कात देते हो। सुभान अल्लाह, अगर तो वो लोग जो अल्लाह के नाम पर ज़कात दे वो अपने मालों को दुगना करते हैं। सुभान अल्लाह। ज़कात का माना होता है नमो, आगे बढ़ाना, बरकत देना। अच्छा। इसलिए रसूल अकरम ज़कात जो है ये माल को बढ़ाती है। और रसूल अकरम फरमाया हस्सिनु अमवालकुम बिज़्ज़कात, मालों ज़कात देकर अपने मालों को महफूज बनाओ। वदाउ मर्दाकुम बिस्सदका, अपने मरीजों का इलाज सदके से किया करो। सुभान अल्लाह। और फरमाया रसूल, जिस माल में ज़कात बाकी रह जाती वो ज़कात उसके माल को खा जाती है, उसकी बरकत उठ जाती है। ज़कात ऐसा फरीज़ा है जो मोमिन पर फ़र्ज़ है। जिसको अल्लाह ने माल दिया उस पर फ़र्ज़ है कि हर साल अपने माल का हिसाब करे और अल्लाह की राह में गरीबों मस्कीनों को ये हक जो अल्लाह ने उसके माल में वाजिब किया उसको अदा करे। क्या बात है साहब, जिंदाबाद। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, ये लोग इंतज़ार करते रहते हैं, बाज़ औक़ात रमज़ान मुबारक का जी इसमें ज़्यादा सवाब है, तो कई दफ़ा पता लगे जी वो मतलब 1.5 साल हो गया है माल पर कि रमज़ान के इंतज़ार में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। बहुत अहम मसला है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इस बारे में इरशाद फरमाता है, और जो लोग सोना और चांदी जमा करके रखते हैं और उनकी ज़कात नहीं देते तो उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। जिस दिन ख़जाने को आतशे दोज़ख में तपाया जाएगा और उनकी पेशानी पर और उनकी पीठों पर दागा जाएगा और फिर जो है वो कहा जाएगा मज़ा चखो उस खजाने का जो तुम जमा करके रखते थे। तमाम बादशाहों ने सोने की अशरफियाँ बांटी, बड़े बड़े खजाने रखे, हीरे जवाहरात सब उनके भरे रह गए, लेकिन वो ज़मीन तले चले गए। ऐसे दुनिया में आज तक जो भी अमीर आदमी आया कोई भी अपने साथ कब्र में कोई खजाना लेकर नहीं गया। बिल्कुल। आज भी खाली हाथ आया, खाली हाथ गया। आज भी जो अमीर लोग हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। जो मसला आपने पूछा है ये मसला इस माशरे का बहुत अहम तरीन मसला है कि लोग रमज़ान का इंतज़ार करते हैं। याद रखिए, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रबीउल अव्वल में माल दिया तो अब हौलाने हौल होगा रबीउल अव्वल में। आपने ज़कात नहीं दी तो हर दिन गुनहगार हुए, और फिर रमज़ान का इंतज़ार किया तो आपने अल्लाह के फ़र्ज़ को लेट किया, तो ये हराम काम किया। ज़कात आप पर लाजिम हो चुकी थी रबीउल अव्वल में, तो रबीउल अव्वल में दे देनी थी। रमज़ान में क्या है कि एक नेकी का अजर 1 लाख गुना है, तो लोग बोलते हैं यार हम ज़्यादा खैरात रमज़ान में कर दें। अच्छी बात है, उसका तरीका भी बता देता हूँ कि आप एडवांस में ज़कात दे दें। आप पर लाजिम अभी होनी है रबीउल अव्वल में, ठीक, तो आपने रमज़ान में दे दी कि मुझे अल्लाह ने इतना माल दिया है माशाअल्लाह, इसका हिसाब मैं कर लूँगा जब मेरे पे लाजिम होगी, मैं ज़कात की नियत से अभी दे देता हूँ। 2 फायदे होंगे, एक ये कि फ़र्ज़ पहले अदा हो गया, दूसरा ये कि अपने माल की इंश्योरेंस हो गई। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया ज़कात देने वाले लोग मुत्तकी हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फरमाया कि वो दिया हुआ माल खर्च करते हैं। मुत्तकियों की निशानी है ये कि वो लोग जो मेरा माल मेरी राह में खर्च करते हैं। अब ज़कात है क्या? ज़कात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन में बनाकर भेजा अमीर, तो फरमाया क्या करोगे, ऐसे 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 करना, और ज़कात के लिए हुक्म दिया उनके अमीरों से लेकर उनके गरीबों को देना। वाह वाह। अब ज़कात है क्या? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात के लिए, उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम अपने लिए जो कह रहे हैं वो अपने लिए नहीं है, वो उन गरीबों के लिए है जो उसकी मखलूक है। फरमाया ये जो माल मैंने तुमको दिया है ये मेरा माल है, बेशक, इसमें से मिम्मा, जो माल मैंने दिया, ये बाजियत वाला मिन है कि जो मैंने दिया उसमें से दो अल्लाह की राह में। और जो शख्स अल्लाह की राह में देता है, मिसाल को आप तरबूज लेकर आए, आप 5 किलो का तरबूज लेकर आए, आप उसका छिलका तो फेंकेंगे ना भाई, उसके अंदर से 1 किलो तो निकल जाएगा ना, 4 किलो खाने के काबिल रहेगा। अब अगर कोई बोले नहीं मैं छिलका नहीं फेंकूंगा, पहले मैंने छिलका खाना है, तो वो बाकी 4 किलो खाने के काबिल भी नहीं बचेगा। ऐसा ही वो शख्स है जिसने माल जमा किया हुआ है, ज़कात नहीं दे रहा, तो उसका वो माल का मैल उसके असल माल को भी बर्बाद कर देगा। वो नहीं ज़कात दूंगा तो कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह ने किसी को नवाजा, 1 अरब रुपया उसके पास है,
उस पर 2.5 करोड़ रुपए ज़कात है। आप वो बोलेगे 2.5 करोड़ में कैसे दूंगा? तो भाई जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को कहा, चले इसी से आएंगे जैसे क्योंकि अगर रखा हुआ उसमें 2.5 करोड़ दे इफ्तार का वक्त हो रहा है। हाँ, जैसे सिंपल अल्लाह सी ने बात बता है। दिया है। बिल्कुल, इफ्तार का वक्त हो रहा है, अज़ान मगरिब कराची और अज़ान मगरिब, अज़ान जी। मगरिब के बाद आते हैं, मरियम का सरप्राइज भी अनाउंस करते हैं, रोज़ा कुशाई भी करते हैं, मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं और उलमा भी मौजूद। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल